Start. Hello guys, welcome to my class, Busy's classes. Today I am going to take up one lesson, one very important lesson from your prescribed textbook. The name of the lesson is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This story is written by a lady writer, Annis Jung. Jung, pronunciation is Jung. Annis Jung. She is a writer of repute. She is also a journalist, editor, and a columnist of several major newspapers of India and abroad. Here the story is an excerpt from his book Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and the situations in which those children are put, and for which they are forced to lead a life of exploitation, oppression and deprivation. Now I am going to read out the story line by line. You listen to it. Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Annis Jung. Sometimes I find a rupee in the garbage. Sometimes I find a rupee in the garbage. Here, the writer refers to a poor rag picker called Sahib. He, along with his friends, an army of rag pickers, would come out in the morning like morning birds and pick up all sorts of rubbishes, rags from the streets. So they keep on picking up rags or all sorts of broken things from the streets. Then by noon they disappear. Every one of them carry a bag on his back. So author begins with a conversation with one of the rag pickers called Sahib. Sometimes I find the rupee in the garbage. Jaborer dom, garbage means jaborer domor. Ketiaba moi jaborer domor etokia dutokia kiba etoka dutoka paun. Why do you do this? The writer is asking the question to Sahib. Why you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighbor. তুমি এই কামটো কিয় কৰা? সদায় ৰাতিপুৱা জাবৰৰ দমত খুচৰি খুচৰি তাৰ পৰা বস্তু বিচাৰি উলিয়াই ৰাতি গোটেই প্ৰতিটো ৰাতিপুৱাই লেখিকাৰ এনিছ ইয়ঙৰ সদায় লগ পায় আৰু চাহেবে জাবৰৰ দমৰ বা ওচৰত তেনেকুৱা ডাষ্টবিনৰ পৰা তেনেকুৱা বস্তু খুচুৰি খুচুৰি তাৰ পৰা উলিয়াই সেইবোৰ নিজৰ
বেগত পিঠিত লৈ ফুৰা বেগটোত ভৰাই Saib left his home long ago. Said amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. Sahib belongs to Dhaka, the capital of Bangladesh. They had to leave their home because of some natural calamities, disasters. So the author says that it's not a distant memory. They had to leave their homes because of some devastating storms or floods or some other natural disasters. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. গতিকে সিহঁতে নিজৰ ঘৰ বাৰী ঢাকাৰ এৰি থৈ আহিব লগা হ'ল প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ৰ কাৰণে ধুমুহা বৰষুণ বানপানী বা অন্য ধৰণৰ কিবা বিপৰ্যয়ৰ কাৰণে যি বিপৰ্যয়ে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী মাটি সম্পত্তি খেতিপথাৰ সকলো শেষ কৰি দিলে নষ্ট কৰি দিলে গতিকে সিহঁতে টকা পইচাৰ সন্ধানত গ'ল কি বুজাইছে ইয়াতে টকা পইচা বা নিজৰ পেট প্ৰবৰ্তোৱাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱিকা অৰ্জনৰ কাৰণে এই ডাঙৰ মহানগৰীখনলৈ তেওঁলোকে ঢাপলি মেলিলে That means they are migrant workers. সিহঁতে এই পৰা বাংলাদেশৰ পৰা সিহঁত ইয়ালৈ প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিক I have nothing else to do, he mutters, looking away. এতিয়া লেখিকাই তাক সুধিছে তই এইবোৰ কাম কিয় কৰ যে মোৰ কাম কৰিবলৈ আন একো নাই কি আনফালে চাই অন্যফালে চাই পেলাই উত্তৰ দিছে মুখৰ ভিতৰতে ঘূৰ ঘূৰাই কৈছে যে মোৰ কৰিবলগীয়া আন একো নাই Go to school, I said glibly, realizing immediately how hollow that voice must sound. তেতিয়া লেখিকাই কৈছে স্কুললৈ নাযাওঁ কিয় স্কুললৈ নোযোৱা কিয় কিন্তু লগে লগে she has realized that it's a sort of glib remark, irresponsible remark, asking a rag picker, poor rag picker, asking a poor rag picker to go to school. So she immediately realized that this advice must sound hollow. Hollow means torang, pator, very light. This এনেকুৱা ধৰণৰ উপদেশ তাক দিয়াটো যেন ৰাস্তাত লোহা লক্কৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভঙা টিং বটল প্লাষ্টিক বুটলি ফুৰা ল'ৰা এটাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ উপদেশটো নিশ্চয় একেবাৰে তৰাং গতিকে এইখিনি কথা সদায় লগ পায় লেখিকাই আৰু সেই ল'ৰাটোৰ লগত তেনেকুৱাবোৰ কথা পাতে এতিয়া তাৰ উত্তৰ কিন্তু দিছে সাহেবে কি বুলি উত্তৰ দিছে there is no school in the neighborhood. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, she says, smiling broadly. Because মোৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিদ্যালয় নাই স্কুল নাই যেতিয়া তেওঁলোকে বা চৰকাৰৰ কথা কৈছে বা সমাজৰ কথা কৈছে কমিউনিটিৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া স্কুল এখন সাজিব বিদ্যালয় তেতিয়া মই তালৈ যাম তেতিয়া ঠিক হাফ জোকিংলি লেখিকাই তাক সুধিছে অলপ সেই কৰি পেলাই ধেমেলীয়া সুৰত মানে ধেমালি কৰিবলৈ সুধিছে যদি মই এখন বিদ্যালয় খোলোঁ তুমি তালৈ আহিবানে সেই লগে লগে বহলকৈ মুখখন মেলি পেলাই ডাঙৰকৈ হাঁহি পেলাই
সি উত্তৰ দিছে যে হয় মই আহিম। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. কেইদিনমান পাছত মোক দেখি উধাটো খাই সি দৌৰ মাৰি আহিছে মোৰ কাষলৈ, লৰ মাৰি আহি পেলাই কৈছে যে আপোনাৰ বিদ্যালয়খন সাজু হ'লনে? তেতিয়া মই উত্তৰ দিছোঁ, অত্যন্ত অপ্ৰস্তুত হৈছোঁ, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ কৰি মই লেখিকাই উত্তৰ দিছিল যে এখন স্কুল সাজিবলৈ বহুদিন লাগে, বহুত সময় লাগে। কিন্তু লেখিকাই মনতে ভাবিছিল যে এনেকুৱা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি তাক দিয়াটো স্কুল সাজিম বুলি, স্কুল বনাই দিম বুলি কোৱাটো আচলতে মই সেইটো সঁচা সঁচিকৈ কোৱা নাছিলোঁ। মই সেইটো তাৰ অৰ্থটো এনেকুৱা আছিল যে মই সঁচাকৈ এখন স্কুল বিদ্যালয় সাজি দিম। কিন্তু তাৰ এই পৃথিৱীখনত, তাৰ যিখন পৃথিৱী, সেই পৃথিৱীখনত এনেকুৱা ধৰণৰ ইৰেছপনচিবল, এনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে, ভৰি আছে তেনেকুৱা তাৰ পৃথিৱীখনত। সেইকাৰণে কৈছে যে এনেকুৱা you'd always get such promises everywhere, wherever he goes, from the government, from other political parties, from the other NGOs and all others. After months of knowing him, I asked him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. ইয়াত তেওঁ কৈছে যে মই প্ৰায় এমাহমান সিহঁতক মই লগ পাওঁ, দেখা পাওঁ, সিহঁতক প্ৰত্যেককে জনা হৈ গ'লোঁ মই। এদিনাখন মই তাৰ নামটো সুধিলোঁ চাহেবক। সি একেবাৰে ঘোষণা কৰিলে যেন মাইকত ঘোষণাহে কৰিলে, মোৰ নাম চাহেব-ই-আলম। কিন্তু চাহেব-ই-আলম নামটো অৰ্থ সি নাজানিছে। যদিহে সেই নামটোৰ অৰ্থ জানিলেহেঁতেন, সেই নামটোৰ অৰ্থ হ'ল লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ, লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ। অৰ্থাৎ এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী, সেই কথাটো যেতিয়া সি জানিলেহেঁতেন, সি এইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ বহুত টান পালেহেঁতেন, বহুত কষ্ট পালেহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া সি তাৰ নামটোৱে কি সূচায়, কি অৰ্থ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰ মনলৈ কেতিয়াও নাহে। সি সদায় তাৰ লগৰ বন্ধুবোৰৰ লগত ৰাস্তাই পদূলি ঘূৰি ফুৰে, অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে। যেনে এটা আৰ্মীৰ দলহে, এটা সৈনিকৰ দলহে, সকলোবিলাক খালী ভৰিৰে, সুদা ভৰিৰে সিহঁতে ঘূৰি ফুৰে। সিহঁতে ৰাতিপুৱা চৰাই চিৰিকটি অহাৰ নিচিনাকৈ সিহঁতো ওলাই আহে ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা, আৰু ঠিক 12টা বজাৰ লগে লগে বা দুপৰীয়া হোৱাৰ লগে লগে সিহঁত তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হয়। আৰু লেখিকাই কৈছে যে যোৱা এমাহ বা যোৱা কেইবামাহ জুৰি সিহঁতৰ প্ৰত্যেককে নামেৰে সৈতে লেখিকা যিহেতু এজন বাতৰি কাকতৰ সম্পাদিকা, বাতৰি কাকতৰ সাংবাদিক, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাক সামাজিক ষ্টৰিজবিলাক, সামাজিক পৰিঘটনাবিলাকতো ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে, সেইবোৰৰ গমগতি লয়। গতিকে তেওঁ লাহে লাহে সেই ল'ৰাবোৰৰ জীৱন, সেই ল'ৰাবোৰৰ গতিবিধি সকলোবিলাক লক্ষ্য কৰে, সকলোবিলাক
জনা হৈ পৰে সিহঁতক নামবোৰো সিহঁতে কেইমাহমানৰ পিছত জনা হৈ গ'ল Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. Even if she did, we'll throw them off. As another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes. Says the third boy, who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. In cities, on village roads, it is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. ইয়াত লেখিকাই কৈছে যে এদিনাখন তাৰ মাজৰে এই গ্ৰুপটোৰ মাজৰে দলটোৰ মাজৰে এটা ল'ৰা সুধিলে তই কিয় বা তুমি কিয় জোতা চেণ্ডেল ভৰিত একো জোতা চেণ্ডেল পিন্ধা নাই তেতিয়া সি প্ৰম্পটলি আনচাৰ দিছে সাধাৰণভাৱে উত্তৰ দিছে সৰলভাৱে যে মোৰ মায়ে মোক দোকানৰ চেল্ফৰ পৰা কোনো জোতা চেণ্ডেল আনি দিয়া নাই গতিকে মই পিন্ধা নাই লগে লগে আন এজনে সিহঁতৰ গ্ৰুপৰে আন এজনে কৈছে যদিও তাৰ মাকে তাক জোতা বা চেণ্ডেল আনি দিলেহেঁতেন সি সেইযোৰ দলিয়াই দিলেহেঁতেন তাৰ অভ্যাস নাই জোতা চেণ্ডেল পিন্ধা সদায় সদায় খালী ভৰিৰে সুদা ভৰিৰে থাকোঁতে জোতা চেণ্ডেল পিন্ধাৰ অভ্যাস নোহোৱা হৈ গৈছে গতিকে আৰু যিজনে উত্তৰ দিছে সেইবুলি যিজনে তেনেকৈ কৈছে সেইজনে এযোৰ জোতা পিন্ধি আছিল যিযোৰ জোতা দুই পাত বেলেগ বেলেগ দুই ভৰিৰ দুই পাত বেলেগ বেলেগ জোতা মিল নাছিল জোতা দুই পাতৰ যেতিয়া লেখিকাই তাৰ ওপৰত মন্তব্য দিলে সি অলপমান লাজ পালে ভৰি দুখন ইফাল সিফাল কৰি পেলাই এইফালৰ পৰা ইফালে কৰি একো নক'লে তৃতীয় এজন ল'ৰাই ক'লে যে ময়ো জোতা বিচাৰোঁ এযোৰ জোতা ময়ো বিচাৰোঁ কাৰণ মই গোটেই জীৱনটোৱে এতিয়ালৈকে মই জোতা দেখাই নাই বা মোৰ এযোৰ জোতা নায়েই লেখিকা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিছে এজন সাংবাদিক হিচাপে এজন বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক হিচাপে এজন লেখিকা হিচাপে আৰু তেওঁ দেখিছে যে বহুত ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ দেখিছে মহানগৰীৰ ৰাজপথত মহানগৰীৰ ৰাস্তা পদূলি বা গাঁৱৰ পথবোৰতো বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি ভৰিত জোতা চেণ্ডেল একো নিপিন্ধে খালী ভৰি বা সুদা ভৰিৰে খোজকাঢ়ে এইটো লেখিকাই উল্লেখ কৰিছে যে এইটো এটা পইচাৰ অভাৱত যে তেওঁলোকে সিহঁতে জোতা চেণ্ডেল বা ভৰিত নিপিন্ধে বা খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ে তেনেকুৱা নহয় এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যন এটা পৰম্পৰা তেওঁৰ ভাৱ হৈছে যে এইটো এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা সামাজিক পৰম্পৰা আছিল এটা সময়ত যে মানুহে সুদা ভৰি খোজকাঢ়িব লাগে খালী ভৰি খোজকাঢ়িব লাগে সেইটো এটা হয়তো ইয়াৰ ব্যাখ্যা হ'ব পাৰে যে সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে গাঁৱতে হওক বা চহৰতেই হওক কিয় খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ে মই কিন্তু ভাবি আচৰিত হওঁ লেখিকাই কৈছে যে মই কিন্তু ভাবি আচৰিত হওঁ আশ্চৰ্যচকিত হওঁ যে এইটো আন এটা চেলু নহয়নে আমাৰ চিৰযুগমীয়া দাৰিদ্ৰক বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যে আমি সদায় দৰিদ্ৰ বা দাৰিদ্ৰৰ বিষয়ে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ এইটো এটা চেলুৱে জোতা নিপিন্ধা বা চেণ্ডেল নিপিন্ধাটো এটা চেলুৱে লেখিকাই সেই বুলি কৈছে আমি এইটো দুটা বা তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হ'লে অসুবিধা হয় কিছু নহয় জানো তোমালোকৰো গতিকে ইয়াতে আমি এইটো
ইয়াৰ পাছত আমি আৰু নেক্সট ক্লাছত বাকিখিনি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ কুৱেশ্যনছ আনচাৰ্ছবোৰ আলোচনা কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ hello guys welcome to my class Busy's classes today I am going to take up one very important lesson from your prescribed textbook. The name of the lesson is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This story is written by a lady writer, Anis Jung, J-U-N-G, pronunciation is Jung, Anis Jung. She is a writer of repute. She is also a journalist, editor and a columnist of several major newspapers of India and abroad. Here the story is an excerpt from his book Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and the situations in which those children are put and for which they are forced to lead a life of exploitation, oppression and deprivation. Now I am going to read out the story line by line. You listen to it. Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, Anis Jung. Sometimes I find a rupee in the garbage. Sometimes I find a rupee in the garbage. Here the writer refers to a poor rag picker called Sahib. He, along with his friends, an army of rag pickers, would come out in the morning like morning birds and pick up all sorts of rubbishes, rags from the streets. So they keep on picking up rags or all sorts of broken things from the streets. Then by noon they disappear. Every one of them carry a bag on his back. So author begins with a conversation with one of the rag pickers called Sahib. Sometimes I find the rupee in the garbage. Jaborer dom, garbage means jaborer domor. কেতিয়াবা মই জাবৰৰ দমৰ এটকীয়া দুটকীয়া কিবা এটকা দুটকা পাওঁ. Why do you do this? The writer is asking the question to Sahib. Why you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighbor. তুমি এই কামটো কিয় কৰা? সদায় ৰাতিপুৱা জাবৰৰ দমত খুচৰি খুচৰি তাৰ পৰা বস্তু বিচাৰি উলিয়াই ৰাতি গোটেই প্ৰতিটো ৰাতিপুৱাই লেখিকাৰ এনিছ ইয়ঙৰ সদায় লগ পায় আৰু
চাহেবে জাবৰৰ দমৰ বা ওচৰত তেনেকুৱা ডাষ্টবিনৰ পৰা তেনেকুৱা বস্তু খুচুৰি খুচুৰি তাৰ পৰা উলিয়াই সেইবোৰ নিজৰ বেগত পিঠিত লৈ ফুৰা বেগটোত ভৰাই Sahib left his home long ago. Said amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. Sahib belongs to Dhaka, the capital of Bangladesh. They had to leave their home because of some natural calamities, disasters. So the author says that it's not a distant memory. They had to leave their homes because of some devastating storms or floods or some other natural disasters. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. গতিকে সিহঁতে নিজৰ ঘৰ বাৰী ঢাকাৰ এৰি থৈ আহিব লগা হ'ল প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ৰ কাৰণে ধুমুহা বৰষুণ বানপানী বা অন্য ধৰণৰ কিবা বিপৰ্যয়ৰ কাৰণে যি বিপৰ্যয়ে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী মাটি সম্পত্তি খেতি পথাৰ সকলো শেষ কৰি দিলে নষ্ট কৰি দিলে গতিকে সিহঁতে টকা পইচাৰ সন্ধানত গ'ল কি বুজাইছে ইয়াতে টকা পইচা বা নিজৰ পেট প্ৰবৰ্তোৱাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱিকা অৰ্জনৰ কাৰণে এই ডাঙৰ মহানগৰীখনলৈ তেওঁলোকে ঢাপলি মেলিলে That means they are migrant workers. সিহঁতে এই পৰা বাংলাদেশৰ পৰা সিহঁত ইয়ালৈ প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিক I have nothing else to do, he mutters, looking away. এতিয়া লেখিকাই তাক সুধিছে তই এইবোৰ কাম কিয় কৰ যে মোৰ কাম কৰিবলৈ আন একো নাই ই আনফালে চাই অন্যফালে চাই পেলাই উত্তৰ দিছে মুখৰ ভিতৰতে ঘূৰ ঘূৰাই কৈছে যে মোৰ কৰিবলগীয়া আন একো নাই Go to school, I said glibly, realizing immediately how hollow that voice must sound. তেতিয়া লেখিকাই কৈছে স্কুললৈ নাযাওঁ কিয় স্কুললৈ নোযোৱা কিয় কিন্তু লগে লগে she has realized that it's a sort of glib remark, irresponsible remark, asking a rag picker, poor rag picker, asking a poor rag picker to go to school. So she immediately realized that this advice must sound hollow. Hollow means torang, pator, very light. This এনেকুৱা ধৰণৰ উপদেশ তাক দিয়াটো যেন ৰাস্তাত লোহা লক্কৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভঙা টিং বটল প্লাষ্টিক বুটলি ফুৰা ল'ৰা এটাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ উপদেশটো নিশ্চয় একেবাৰে তৰাং গতিকে এইখিনি কথা সদায় লগ পায় লেখিকাই আৰু সেই ল'ৰাটোৰ লগত তেনেকুৱাবোৰ কথা পাতে এতিয়া তাৰ উত্তৰ কিন্তু দিছে চাহেবে কি বুলি উত্তৰ দিছে there is no school in the neighborhood. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, she says, smiling broadly. Because মোৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিদ্যালয় নাই স্কুল নাই যেতিয়া তেওঁলোকে বা চৰকাৰৰ কথা কৈছে বা সমাজৰ কথা কৈছে কমিউনিটিৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া স্কুল এখন সাজিব বিদ্যালয় তেতিয়া মই তালৈ যাম তেতিয়া ঠিক হাফ জোকিংলি লেখিকাই তাক সুধিছে অলপ সেই কৰি পেলাই ধেমেলীয়া সুৰত মানে ধেমালি কৰিবলৈ সুধিছে যদি মই এখন
বিদ্যালয় খুলো তুমি তালৈ আহিবানে এই লগে লগে বহলকৈ মুখখন মেলি পেলাই ডাঙৰকৈ হাঁহি পেলাই সি উত্তৰ দিছে যে হয় মই আহিম A few days later I see him running up to me is your school ready It takes longer to build a school I say embarrassed at having made a promise that was not meant but promises like mine abound in every corner of his bleak world কেইদিনমান পাছত মোক দেখি উধাটো খাই সি দৌৰ মাৰি আহিছে মোৰ কাষলৈ লৰ মাৰি আহি পেলাই কৈছে যে আপোনাৰ বিদ্যালয়খন সাজু হ'লনে তেতিয়া মই উত্তৰ দিছোঁ অত্যন্ত অপ্ৰস্তুত হৈছোঁ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ কৰি মই লেখিকাই উত্তৰ দিছিল যে এখন স্কুল সাজিবলৈ বহুত দিন লাগে বহুত সময় লাগে কিন্তু লেখিকাই মনতে ভাবিছিল যে এনেকুৱা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি তাক দিয়াটো স্কুল সাজিম বুলি স্কুল বনাই দিম বুলি বাট আচলতে মই সেইটো সঁচা সঁচিকৈ কোৱা নাছিলোঁ মই সেইটো তাৰ অৰ্থটো এনেকুৱা আছিল যে মই সঁচাকৈ এখন স্কুল বিদ্যালয় সাজি দিম কিন্তু তাৰ এই পৃথিৱীখনত তাৰ যিখন পৃথিৱী সেই পৃথিৱীখনত এনেকুৱা ধৰণৰ ইৰেছপনচিবল এনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে ভৰি আছে তেনেকুৱা তেওঁ তাৰ পৃথিৱীখনত সেইকাৰণে কৈছে যে এনেকুৱা you'd always get such promises everywhere wherever he goes from the government from other political parties from the other NGOs and all others after months of knowing him I asked him his name Sahib-e-Alam he announces he does not know what it means if he knew its meaning Lord of the universe he would have a hard time believing it unaware of what his name represents he roams the streets with his friends an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon over the months I have come to recognize each of them ইয়াত তেওঁ কৈছে যে মই প্ৰায় এমাহমান সিহঁতক মই লগ পাওঁ দেখা পাওঁ সিহঁতক প্ৰত্যেককে জনা হৈ গ'লোঁ মই এদিনাখন মই তাক তাৰ নামটো সুধিলোঁ চাহেব সি একেবাৰে ঘোষণা কৰিলে যেন মাইকত ঘোষণাহে কৰিলে মোৰ নাম Sahib-e-Alam কিন্তু Sahib-e-Alam নামটো অৰ্থ সি নাজানিছে যদিহে সেই নামটোৰ অৰ্থ জানিলেহেঁতেন সেই নামটোৰ অৰ্থ হ'ল Lord of the universe Lord of the universe অৰ্থাৎ এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী সেই কথাটো যেতিয়া সি জানিলেহেঁতেন সি এইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ বহুত টান পালেহেঁতেন বহুত কষ্ট পালেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া সি তাৰ নামটোৱে কি সূচায় কি অৰ্থ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰ মনলৈ কেতিয়াও নাহে সি সদায় তাৰ লগৰ বন্ধুবোৰৰ লগত ৰাস্তাই পদূলি ঘূৰি ফুৰে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে যেনে এটা আৰ্মিৰ দলহে এটা সৈনিকৰ দলহে সকলোবিলাক খালী ভৰিৰে সুদা ভৰিৰে সিহঁতে ঘূৰি ফুৰে সিহঁতে ৰাতিপুৱা চৰাই চিৰিকটি অহাৰ নিচিনাকৈ সিহঁতো ওলাই আহে ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা আৰু ঠিক 12টা বজাৰ লগে লগে বা দুপৰীয়া হোৱাৰ লগে লগে সিহঁত তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হয় আৰু লেখিকাই কৈছে যে যোৱা এমাহ বা যোৱা কেইবামাহ জুৰি সিহঁতৰ প্ৰত্যেককে নামেৰে সৈতে লেখিকা যিহেতু এজন বাতৰি কাকতৰ সম্পাদিকা বাতৰি কাকতৰ সাংবাদিক গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাক সামাজিক ষ্টৰিজবিলাক সামাজিক পৰিঘটনাবিলাকতো ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে
সেইবোৰৰ গমগতি লয় গতিকে তেওঁ লাহে লাহে সেইবোৰ সেই ল'ৰাবোৰৰ জীৱন সেই ল'ৰাবোৰৰ গতিবিধি সকলোবিলাক লক্ষ্য কৰে সকলোবিলাক জনা হৈ পৰে সিহঁতক নামবোৰো সিহঁতে কেইমাহমানৰ পিছত জনা হৈ গ'ল Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. Even if she did, we will throw them off. As another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes. Says the third boy, who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. In cities, on village roads, it is not lack of money, but a tradition to stay barefoot, is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. ইয়াত লেখিকাই কৈছে যে এদিনাখন তাৰ মাজৰে এই গ্ৰুপটোৰ মাজৰে দলটোৰ মাজৰে এটা ল'ৰা সুধিলে যে তই কিয় বা তুমি কিয় জোতা চেণ্ডেল ভৰিত একো জোতা চেণ্ডেল পিন্ধা নাই তেতিয়া সি প্ৰম্পটলি আনচাৰ দিছে সাধাৰণভাৱে উত্তৰ দিছে সৰলভাৱে যে মোৰ মায়ে মোক দোকানৰ চেল্ফৰ পৰা কোনো জোতা চেণ্ডেল আনি দিয়া নাই গতিকে মই পিন্ধা নাই লগে লগে আন এজনে সিহঁতৰ গ্ৰুপৰে আন এজনে কৈছে যদিও তাৰ মাকে তাক জোতা বা চেণ্ডেল আনি দিলেহেঁতেন সি সেইযোৰ দলিয়াই দিলেহেঁতেন তাৰ অভ্যাস নাই জোতা চেণ্ডেল পিন্ধা সদায় সদায় খালী ভৰিৰে সুদা ভৰিৰে থাকোঁতে থাকোঁতে জোতা চেণ্ডেল পিন্ধাৰ অভ্যাস নোহোৱা হৈ গৈছে গতিকে আৰু যিজনে উত্তৰ দিছে সেইবুলি যিজনে তেনেকৈ কৈছে সেইজনে এযোৰ জোতা পিন্ধি আছিল যিযোৰ জোতা দুই পাত বেলেগ বেলেগ দুই ভৰিৰ দুই পাত বেলেগ বেলেগ জোতা মিল নাছিল জোতা দুই পাতৰ যেতিয়া লেখিকাই তাৰ ওপৰত মন্তব্য দিলে সি অলপমান লাজ পালে ভৰি দুখন ইফাল সিফাল কৰি পেলাই ইফালৰ পৰা ইফালে কৰি একো নক'লে তৃতীয় এজন ল'ৰাই ক'লে যে ময়ো জোতা বিচাৰোঁ এযোৰ জোতা ময়ো বিচাৰোঁ কাৰণ মই গোটেই জীৱনটোৱে এতিয়ালৈকে মই জোতা দেখাই নাই বা মোৰ এযোৰ জোতা নায়েই লেখিকা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিছে এজন সাংবাদিক হিচাপে এজন বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক হিচাপে এজন লেখিকা হিচাপে আৰু তেওঁ দেখিছে যে বহুত ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ দেখিছে মহানগৰীৰ ৰাজপথত মহানগৰীৰ ৰাস্তা পদূলি বা গাঁৱৰ পথবোৰতো বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি ভৰিত জোতা চেণ্ডেল একো নিপিন্ধে খালী ভৰি বা সুদা ভৰিৰে খোজকাঢ়ে এইটো লেখিকাই উল্লেখ কৰিছে যে এইটো এটা পইচাৰ অভাৱত যে তেওঁলোকে সিহঁতে জোতা চেণ্ডেল বা ভৰিত নিপিন্ধে বা খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ে তেনেকুৱা নহয় এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যন এটা পৰম্পৰা তেওঁৰ ভাৱ হৈছে যে এইটো এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা সামাজিক পৰম্পৰা আছিল এটা সময়ত যে মানুহে সুদা ভৰি খোজকাঢ়িব লাগে খালী ভৰি খোজকাঢ়িব লাগে সেইটো এটা হয়তো ইয়াৰ ব্যাখ্যা হ'ব পাৰে যে সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে গাঁৱতে হওক বা চহৰতেই হওক কিয় খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ে মই কিন্তু ভাবি আচৰিত হওঁ লেখিকাই কৈছে যে মই কিন্তু ভাবি আচৰিত হওঁ আশ্চৰ্যচকিত হওঁ যে এইটো আন এটা চেলু নহয়নে আমাৰ চিৰযুগমীয়া দাৰিদ্ৰক বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যে আমি সদায় দৰিদ্ৰ বা দাৰিদ্ৰৰ বিষয়ে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ এইটো এটা চেলুৱে জোতা নিপিন্ধা বা চেণ্ডেল নিপিন্ধাটো এটা চেলুৱে লেখিকাই সেই বুলি কৈছে
আমি এইটো দুটা বা তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব, কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হ'লে অসুবিধা হয় কিছু নহয় জানো তোমালোকৰো। গতিকে ইয়াতে আমি ইয়াৰ পাছত আমি আৰু নেক্সট ক্লাছত বাকীখিনি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ কুৱেশ্যনছ আনচাৰ্ছবোৰ আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ ছ' মাছ।